morning, guys. Are you getting my voice? Are you getting my voice? Guys, are you getting my voice? Guys, are you getting my voice? ఇప్పుడు ఓకేనండి వాయిస్? ఓకే. Guys, today we are going to see the last topic of our 5th unit, that is the simple code generator, which is our last topic in our 5th unit. We are going to see a simple code generator. Okay, briefly, a small concept, very simple one. A simple code generator, we will briefly see this one. That means here the concept is whenever 3 address code is given, how it is converted to machine code. We will briefly see the sample 3 address code, how it is written in the machine code, that we will see in this concept. That is our last topic, a simple code generator. What is the duty of a code generator? A code generator generates target code for a sequence of 3 address statements. When an intermediate code which is in the form of 3 address statements is given to the code generator, the code generator will generate the target code. Okay, from the given sequence of 3 address statements, it will generate the target code. Okay, while generating the target code, the code generator will effectively use the registers. It will use the registers to store the operands of the statements. To store the operands of the statement, it will use the registers. The code generator will use registers while generating the target code from the 3 address statements. Okay, the operands of the target code will be stored in the registers. Effectively, it will use the registers. For example, if you take the 3 address code A is equal to B plus C. Okay, if you take the 3 address code A is equal to B plus C, okay, it internally the machine code for this one will be in one of these 3 forms. Generally, what we have to do in this A is equal to B plus C, what is our task here? What we have to do? B plus C should be added. Then the result should be copied to A. That is generally what we have here. We have to add B plus C. The work is here, addition of B plus C. So generally here what will happen is one thing we will do here is in the case of generating target code, one thing that will happen is B will be stored in the register RI. The okay, the operand B will be stored in the register RI. The operand C will be stored in the register RJ. RI, RJ, two registers will be used. Okay, RI contains B, RJ contains C. RJ contains C. And the instruction, the machine code for this one B plus C, for the operation B plus C addition operation, the machine code will be add RJ comma RI.
add rj comma ri. Here what is the meaning of this add rj comma ri means ri is equal to, the meaning of that one is ri is equal to ri plus rj. Clear? Add rj comma ri, this is one form of the three address statement. Okay, here what that code generator is doing is both variables b and c are copied to two registers ri rj. Then it will write the machine instruction add rj comma ri. Here the meaning of this one is ri is equal to ri plus rj. Finally the result is again stored in ri. The final result of b plus is again stored in ri. Here the cost is 1. ఇక్కడ కాస్ట్ 1 వచ్చిందండి. హౌ ద కాస్ట్ is 1 here? కాస్ట్ 1 ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ? Can anyone answer here? He is saying the cost of this instruction is 1. మనం చెప్పినాం కాస్ట్ అంటే the cost is in the sense of compile time, run time. Okay, in that sense how much space it is taking, the cost is in various forms. ఇక్కడ కాస్ట్ 1 అంటే ఎలా వచ్చింది? How the cost is 1 here? ఇది యాడ్ rj comma ri means ri is equal to ri plus rj. b is stored in this one, c is stored in this one. Yes, exactly. 5 1 as the 5 1s are told. Add instruction will take one word. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో. The instruction will take one word. Registers will take 0 words. Registers will never take the okay, cost. Registers will not have cost. Why? Because they are the fast and small memory. They are very speed. Separate cost is not measured for that one. So for the add instruction, cost is 1. For 2, since we have 2 registers are there, so the total cost is only 1. The cost of this machine instruction is 1. Another way is, another way of this one is, okay, add c comma ri. Only b will be placed in the register ri. B will be placed in the register ri, and we write add c comma ri. The meaning of this one is ri is equal to ri plus c. We have used only one register. ఎవరైనా మాట్లాడదండి. Somebody is talking. Don't talk. Okay, ri is equal to ri plus c. Add c comma ri. That is the thing here. That means only one operand is placed in the register. The second operand is not placed in the register. Now the cost is 2. Here the cost is 2. ri plus c. The meaning of this cost is 2. How the cost is 2 here? ఇక్కడ 2 ఎలా వచ్చిందండి కాస్ట్? How the cost is 2 here? ఇక్కడ 2 ఎలా వచ్చిందండి కాస్ట్? Again for add instruction the cost is 1. Next, for register ri no cost, 0 cost for ri, but c is not in register. C is in the memory location. C is directly in the memory location instead of the register. So for since c is in the memory location, the cost of c is 1. Cost of add instruction is 1. Add instruction is 1. So the total cost is 1 plus 1, 2. Since only one register use this one. Another form of this one is, another way is we can write like this also. Add b comma rj. That means instead of placing b in the register, c can be placed in the register. C is placed in the register rj. The meaning of this one is rj is equal to rj plus b. rj plus b. ఇక్కడ కూడా టైపింగ్ మిస్ అండి. కాస్ట్ is 2 only here also. Cost is 2. Either mistake typing here also cost is 2 only. Add will take 1 word, b will take 1 word, rj will take 0 words. Like that, whenever a 3 address operation is given, b plus c, we can write in different ways. Okay, generally a good code generator will efficiently use the registers. A good code generator will more efficiently use the registers. It will use this one whose cost is just 2. Okay, a good code generator will more efficiently use the
registers. We can write the statement b plus c either by using add rj comma ri, or we can write it as add c comma ri, or we can write it as add b comma rj. Okay, where the cost is 1 to 2. Okay, a good code generator is the code generator which efficiently uses the registers. That means if it is a good code generator, it will use 2 registers, so that the cost of execution will be only 1 word, like that. Okay, the duty of the code generator is it will take the 3 address code, and that 3 address code will be converted into the machine code by using the instruction set of the that particular machine. It will construct the it will convert the statements into the machine code. Here two important definitions are there. Before going to the small conversions, we have to see two important definitions. First definition is the register descriptor. The first definition is the register descriptors. How can, basing on the name, can you define what is this register descriptor? Basing on the name, can you define that one? What is the register descriptor? Anybody, can you guess on the definition of that one basing on the name? What is register descriptor? Register descriptor, it will describe about the register. The name is the duty of that one is it will describe about the register. Clear? What is, whether the register is empty or not. If it is not empty, currently which instruction or which operand is using that register. Okay, the register descriptor will indicate what is the current value in the register. That is given by, that information is given by this register descriptor. See the definition. A register descriptor is used to keep track of what is currently in each register. Okay, a register descriptor is used to keep track of what is currently in each register. Each register contains what values are available in each register. That is provided by the register descriptor. Yeah, the register descriptor show that initially all the registers are empty. Initially, it will indicate that initially all the registers are empty, and whenever any operand uses a register, that register will be data will be updated in this one. Clear? Simply, what is a register descriptor means? A register descriptor is used to keep track of what is currently in each register. To know the status of the register, we use the register descriptors. They will explain about the registers. Address descriptors. Similarly, we have the address descriptor. One more definition is the similar to the register address descriptor is there. Okay, what is this address descriptor indicates? An address descriptor stores the location where current value of the variable can be found at runtime. Whenever a variable, for every variable, if memory is allocated, that memory location address is stored in the address descriptor. Whenever a variable, okay, for a variable, whenever a memory is allocated, that address information about that variable is updated in the address descriptor. So in the future, in the future, whenever we want memory location of that address, simply we can verify the address descriptor and we can get the memory location of that variable. The address descriptor contains address locations of variables. Okay, for the variables, whenever address locations are assigned to the variables, that address locations information will be updated in the address descriptor. Okay, simply whenever we want to use the variable, we want the memory location. How can we get the memory location? They will go to the address descriptor and it will open the descriptor. It will see the address of the corresponding variable. What is the memory location given for this particular name? Okay, basing on the name of the variable, we can get the memory location of that variable by verifying the address descriptors. Clear?
That is the role of the address descriptors here. Clear, these are the two definitions. Address descriptor will indicate the will store the memory locations of the variables. Okay, variables. Whereas register descriptor will contain the status of the registers. Okay, what is the status of the registers, which values are stored in the registers. Whenever a value is stored in some register, whenever an operand is stored in some register, that information will be updated in the register descriptors. Whenever for a variable or whenever for a name memory is allocated, that memory location information will be updated in the address registers. So okay, both will describe the addresses. This first one will describe the values in the registers, which values are stored in the registers. The second one will describe the which addresses are given to the variables. Those are the two definitions: address descriptors and register descriptors. Clear and Arendu? What is address register descriptor? What is the address descriptor? What is the register descriptor? Is it clear, those two? అవి రెండు క్లియర్ అండి. Now a code generation algorithm, we will see briefly an algorithm for code generation. What are the steps that will be followed for machine code generation for the given 3 address code? Whenever 3 address code is given, how machine code will be generated? Okay, we will explain in the form of algorithm steps. This algorithm takes a sequence of 3 address statements as input. Okay, this algorithm will take 3 address statements as input. For each 3 address statement which is of the form x operator, x is equal to y operator z. Okay, the form of the 3 address statement is generally x is equal to y operator z. For this type of 3 address statement, what is the action we have to do? What is the action we have to do? That we will see now in the form of algorithm. We will see if the given statement is x is equal to y operator z, how it will be converted into the machine code. We will see step by step. See, invoke a function get register. Get register is a function which will to determine the location L where the result of the computation y operator z should be stored. Okay, and the get register, the name load in the get register will determine the name of the register where we have to store the result y operator z. After performing y operator z, where we have to store the register result, the result should be stored in which register. That information will be determined by this get register. The get register is a function which will determine in which register L, okay, we have to store the result of computation y operator z. y operator z కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి, దాని రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనేది డిటర్మైన్ చేసేది ఎవరంటే we have one function called get reg, get register function. This function will determine the location, output location, in which location we have to store the result of y operator z. That is the step 1. After L is determined, okay, that means the register L is decided. In L, finally in the register L, we want to store the final result in the register L. We decided to store the result in the register L. Okay, now what we have to do? ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా అండి? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? తర్వాత ఏం చేయాలి? కెన్ యూ గెస్ దట్ వన్? నెక్స్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఈ స్టేట్మెంట్కి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? x is equal to y of z. That is the statement we have given. నేను ముందు ఈ స్టేట్మెంట్కి మీకు అది రాస్తానండి, అప్పుడు ఆ స్టెప్స్ సింపుల్గా అయిపోతాయి. y of z ఇచ్చింది మన 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్ ఇదండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే గెట్ రిజిస్టర్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఒక రిజిస్టర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. వీ విల్ గెట్ సమ్ రిజిస్టర్ ఎల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ అనే రిజిస్టర్ ఇచ్చింది, ఇది దాన్ని యూస్ చేసుకోమంది. నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ మూవ్ ఆపరెంట్ వై టు ఎల్. వైని ఎల్లోకి మూవ్ చేసుకుంటాను. మూవ్ వై కామా ఎల్. ఓకే, ఆపరెంట్ వైలో ఉన్న వాల్యూని రిజిస్టర్ ఎల్లోకి మూవ్ చేశానండి.
ఎందుకంటే మన గుడ్ కోడ్ జనరేటర్ అనేది ఏం చెప్తున్నా ఎక్కువ రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ డూ ద వర్క్. ఆపరెండ్ వైని ఎల్లో మూవ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎల్లో ఉంది, వై ఈజ్ ఇన్వాల్వ్. నౌ ఆపరెండ్ జెడ్ కామా ఎల్, ఐ విల్ డూ దిస్ వన్. ఆపరెండ్ జెడ్ కామా ఎల్ ఇలా చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఇంకొక స్టెప్ ఎంచుకొని ఇంకొక రిజిస్టర్ వాడాలి అంటే మూవ్ జెడ్ కామా ఎల్2 తీసుకొని ఆపరేటర్ ఎల్2 కామా ఎల్1 ఇలాగైనా తీసుకోవచ్చు, దీన్ని ఎల్1 అనుకొని. లేదు అంటే ఇంకొక రిజిస్టర్ ఎందుకు అనుకుంటే ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్. ఓకే, వైని ఎల్లోకి మూవ్ చేసాము. ఇప్పుడు ఎల్కి జెడ్కి ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తాం. ప్లస్ అయితే ప్లస్, ప్లస్ అయితేనేమో యాడ్. ఆపరేటర్ కనుక ప్లస్ అయితే హియర్ వి రైట్ యాడ్. అదే ఆపరేటర్ మైనస్ అయితే హియర్ వి రైట్ సబ్ట్రాక్షన్. అలా ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్ అంటే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆపరేటర్ జెడ్, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆపరేటర్ జెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు జెడ్ ఆపరేటర్ జెడ్ మీద ఎల్ మీద అప్లై చేస్తే రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎల్లో స్టోర్ అవుతుందండి. ఫైనల్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఎల్. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ మొత్తాన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తానండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎల్లో ఉంది. మూవ్ వై కామా ఎల్ ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్, ద ఫైనల్ రిజల్ట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఎల్. రిజిస్టర్ ఎల్లో ఉంది, దాన్ని మీరు కావాలి అంటే ఎక్స్లో మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ నాకు ఎల్లో వద్దు రిజిస్టర్లో వద్దు ఎక్స్లో కావాలి అంటే సింప్లీ వీ విల్ రైట్ మూవ్ ఎల్ కామా ఎక్స్, వీ విల్ రైట్. ఇదండి ఫైనల్గా జరిగేది. మూవ్ వై కామా ఎల్, వైల్ వాల్యూని ఎల్లో మూవ్ చేసాము. ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్, జెడ్కి ఎల్కి ఆపరేటర్ అప్లై చేసాము. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఎల్లో ఉంది. దాని ఫైనల్గా ఎల్ నుంచి వీఆర్ మూవింగ్ టు ఎక్స్. అదే స్టెప్స్ మనకు అల్గారిథంలో చెప్తాండి. హీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ స్టెప్స్ ఇన్ ద అల్గారిథం. ఇది అర్థమైందండి 3 స్టెప్స్. ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ ద 3 స్టెప్స్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఆపరేటర్ జెడ్కి ఆ 3 స్టెప్స్ అర్థమయ్యాయా? అదేనండి వాడు చెప్పింది. కాకపోతే ఇంకొంచెం క్లారిటీగా కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ వస్తుంటాయి. బేసిక్ ఆఫ్ మనకు చెప్పిన అల్గారిథంలో పాయింట్స్ అయితే అవే. ఫస్ట్ ఏం చేసాము, గెట్ రిజిస్టర్ ద్వారా వి జనరేటెడ్ ద రిజిస్టర్ ఎల్, రిజిస్టర్ ఎల్ని ఐడెంటిఫై చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే వైని ఎల్లోకి మూవ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు మూవ్ వై టు వై కామా ఎల్. సి మూవ్ వై కామా ఎల్, వైలో ఉన్న వాల్యూని ఎల్లోకి మూవ్ చేయాలంటే ముందు మీకు ఏం తెలియాలి, వైలో ఉన్న వై యొక్క అడ్రస్ తెలియాలి. వీ హ్యావ్ టు నో ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వై. అంతే కదండి. మూవ్ వై కామా ఎల్ రాయాలి అంటే వైలో ఉన్న వాల్యూని ఎల్లోకి మూవ్ చేయాలి అంటే మనకు ముందు వై యొక్క అడ్రస్ తెలియాలి. వై యొక్క అడ్రస్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, వి టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఫర్ వై, కన్సల్ట్ అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఫర్ వై. వై యొక్క అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తాము టు నో ద కరెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద వై. వై ప్రజెంట్ ఎక్కడుంది అని తెలియడం కోసం అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఆఫ్ వైలోకి వెళ్ళి అక్కడ మనం చూస్తాము వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ వై. ఇప్పుడు కరెంట్ లొకేషన్ వచ్చింది. అయితే కరెంట్ లొకేషన్ 2 థింగ్స్ అండి. వెన్ వీ గో టు ద కరెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ వై, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ 2 విధాలుగా ఉండొచ్చు. కరెంట్లీ వై ఈజ్ ఇన్ మెమరీ, ఒకవేళ వై మెమరీలో ఉండొచ్చు లేదా రిజిస్టర్లో ఉండొచ్చు. కరెంట్లీ మన అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ 2 వేస్లో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వై రిజిస్టర్లో ఉండి ఉండొచ్చు లేదా మెమరీ లొకేషన్లో ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి రెండిట్లో ఉండొచ్చు, 2 కాపీస్. వై సేమ్ కాపీ రిజిస్టర్లో ఉండొచ్చు, సేమ్ కాపీ మెమరీ లొకేషన్లో ఉండొచ్చు. ఒకవేళ రిజిస్టర్లో మెమరీ లొకేషన్ రెండిట్లో ఉంటే ఏ కాపీని మనం ప్రిఫర్ చేయాలంటే ప్రిఫర్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఫర్ వై. రెండిట్లో కనుక ఉంటే రిజిస్టర్లో మెమరీ లొకేషన్ రెండిట్లో కనుక వై ఉంటే ప్రిఫర్ ద రిజిస్టర్ ఫర్ వై. ఓకే, ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ ఓన్లీ రిజిస్టర్లో ఉంటే ఇంక మనకి హ్యాపీ, ఆల్రెడీ రిజిస్టర్లో ఉంది. మెమరీ లొకేషన్ రిజిస్టర్ రెండిట్లో ఉంటే మాత్రం దేన్ని కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు, ప్రిఫర్ ద రిజిస్టర్ కాపీ ఓన్లీ. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై ఈజ్ కరెంట్లీ బోత్ ఇన్ మెమరీ అండ్ రిజిస్టర్, మెమరీలో రిజిస్టర్ రెండిట్లో ఉంటే ప్రిఫర్ ద రిజిస్టర్ కాపీ ఓన్లీ. ఒకవేళ అది రిజిస్టర్లో లేకుండా మెమరీలో ఉంటే మనం ఏం చేయాలి, మూవ్ దట్ వై టు ఎల్, వైని ఎల్లోకి మూవ్ చేసుకుంటాము. స్టెప్ 2లో ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ అండి, వై తీసుకొని దాని అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఓపెన్ చేస్తాము. అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్లో ఏముంటుంది, కరెంట్ లొకేషన్ ఉంటుంది. ఆ కరెంట్ లొకేషను మెమరీ లొకేషన్ అవ్వచ్చు, రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు, ఒకవేళ 2 అవ్వచ్చు. ఒక్కోసారి ఓన్లీ మెమరీ లొకేషన్ అవ్వచ్చు, ఓన్లీ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు, ఒకవేళ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ మెమరీ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు.
ఓకే, ఓన్లీ రిజిస్టర్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ రిజిస్టర్ ఉన్నా మెమరీ లొకేషన్ రిజిస్టర్ రెండు ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు. వీల్ ప్రిఫర్ ద రిజిస్టర్ కాపీ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ రిజిస్టర్లో ఉంది కాబట్టి దానికి మనకు వర్క్ లేదు. ఒకవేళ మెమరీ లొకేషన్లో ఉంటే మాత్రం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎల్, ఆల్రెడీ రిజిస్టర్లో లేకపోతే మాత్రం మనం ఏం చేయాలి, ఆ వైని మూవ్ కమాండ్ ద్వారా వి మూవ్ ద వై టు ఎల్, మనం దాన్ని రిజిస్టర్ ఎల్లోకి మూవ్ చేసుకుంటాం. కాపీ ఆఫ్ వై ఇన్ ఎల్, దట్ ఇస్ ద స్టెప్ 2. ఆల్రెడీ రిజిస్టర్లో ఉంటే వర్క్ లేదు, ఈ స్టెప్ 2 లేదు, లేకపోతే మాత్రం మనం మూవ్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే వైని ఎల్లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్, ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్. ఓకే, జెడ్ మీద ఎల్ మీద మన ఆపరేటర్ ఏదైతుందో అప్లై చేస్తున్నామండి. ప్లస్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఏం రాస్తాము, యాడ్ జెడ్ కామా ఎల్. సపరేషన్ అయితే సబ్ జెడ్ కామా ఎల్, మల్టిప్లికేషన్ అయితే మల్ జెడ్ కామా ఎల్. ఇప్పుడు యాడ్ జెడ్ కామా ఎల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ జెడ్. ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ జెడ్. దట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ కేసు అండి. ఒకవేళ జెడ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్లో ఉంటే హ్యాపీ. ఓకే, ఒకవేళ జెడ్ కనుక రిజిస్టర్లో మెమరీ రెండిట్లో ఉంటే దేన్ని ప్రిఫర్ చేయమంటున్నాడు, ప్రిఫర్ ఏ రిజిస్టర్ టు ఏ మెమరీ లొకేషన్ ఇఫ్ జెడ్ ఈస్ ఇన్ బోత్ మెమరీ అండ్ రిజిస్టర్. ఈ జెడ్ కూడా రెండిట్లో ఉంటే, మెమరీలో రిజిస్టర్ రెండిట్లో ఉంటే ప్రిఫర్ రిజిస్టర్ కాపీ ఓన్లీ, ప్రిఫర్ రిజిస్టర్ కాపీ ఓన్లీ. క్లియర్? దట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్, ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ స్టెప్ 3 అయిపోగానే వైర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ స్టెప్ 3, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, ఫైనల్ ఆన్సరు ఆఫ్టర్ స్టెప్ 3. వేర్ ఈస్ ద ఆన్సర్? మనం చేయాల్సింది వై ఆపరేటర్ జెడ్ చేయాలి. ఓకే, స్టెప్ 3 దాకా వచ్చాము. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుందండి, who will contain the answer? ఎవరి దగ్గర ఉంటుందండి, ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, ఈ స్టెప్ 3 తర్వాత ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ రిజిస్టర్ ఎల్. రిజిస్టర్ ఎల్ లో ఆన్సర్ ఉందండి, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ రిజిస్టర్ ఎల్. క్లియర్? ఎల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇప్పుడు ఎల్లో ఉన్న ఆన్సర్ మళ్ళీ ఎవరికి కాపీ చేసుకోవాలి మనం, టు హూమ్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ దట్ ఎల్ వాల్యూ. రిజిస్టర్ ఎల్లో ఉన్న వాల్యూని ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎక్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలండి. we have to store the value, move the value from L to X. Update the address descriptor of X to indicate that X is in location L. ఓకే, ఆన్సర్ L లో ఉంది కానీ మనకి ఎవరి దగ్గర కావాలి, X లో కావాలి కాబట్టి update the address descriptor of X to indicate that X is in the location L. L రిజిస్టర్ లోనే X ఉంది అని ఇండికేషన్, అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ X అప్డేట్ చేస్తున్నాము టు ఇండికేట్ దట్ X వాల్యూ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లొకేషన్ L. X యొక్క వాల్యూ L లో ఉందని ఇండికేషన్ కోసం వీఆర్ అప్డేటింగ్ దట్ వన్. క్లియర్? దట్ ఈస్ ద థింగ్. X యొక్క అడ్రస్ రిజిస్టర్ అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాము. ద వాల్యూ ఆఫ్ X ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద అడ్రస్ లొకేషన్ L. సో ఎప్పుడన్నా X యొక్క వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి, అడ్రస్ ఆఫ్ X కావాలి. we go to address descriptor. అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఓపెన్ చేయగానే ఏమొస్తుంది, అడ్రస్ ఆఫ్ X ఈజ్ లొకేషన్ L, లొకేషన్ L అని వచ్చేస్తుందండి. క్లియర్? ఎప్పుడైతే X యొక్క అడ్రస్ L అని ఇచ్చామో ఇంకా రిమైనింగ్ అడ్రసెస్ ఏమైనా ఉంటే, X మీద కనుక రిమైనింగ్ డిస్క్రిప్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ ఆల్ అదర్ డిస్క్రిప్టర్స్. ఓకే, ఒకే Xకి 2-3 అడ్రస్లు ఉండకూడదు కాబట్టి వి రిమూవ్ ఆల్ అదర్ డిస్క్రిప్టర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. అర్థమైందండి? ఫోర్త్ స్టెప్ అర్థమైందా? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ ఫోర్త్ స్టెప్ అర్థమైందా? ఏం లేదండి, ఫైనల్ వాల్యూ L లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ X యొక్క అడ్రస్ నేను చేస్తామంటే వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ X అంటే L అని చెప్తాము. ఓకే, అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఆఫ్ X ఓపెన్ చేసి అందులో రాసుకుంటాము ద అడ్రస్ ఆఫ్ X ఈజ్ రిజిస్టర్ L అని. క్లియర్?
ఎప్పుడైతే డిస్క్రిప్టర్లో అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసామో ఇంకా వేరే అడ్రస్లు ఏమైనా ఉంటే ఎల్కి ఎక్స్కి ఆ అదర్ అడ్రస్లు అన్ని తీసేసి ఫైనల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ రిజిస్టర్ ఎల్ అందులో రాసేస్తామండి. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూవ్ ఎల్ కామా ఎక్స్. అంతే, అర్థమైంది కదండి ఫోర్త్ స్టెప్. ఇంకా అయిపోలేదండి, ఇప్పుడు అది అయిపోయింది. ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వై ఆపరేటర్ జెడ్లో ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, దానికి అడ్రస్ ఇచ్చాము. ఇంకా పోతే చేయాల్సిందంటే కరెంట్లీ వై ఆర్ జెడ్ ఉన్నాయి కదండి. సి ఇక్కడ ఏం లేదండి, మనకు 2 స్టెప్స్ వచ్చాయి కదా. ఫోర్త్ స్టెప్ మళ్ళీ కావాలంటే సీ ద ప్రాసెస్. మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాము, మూవ్ వై కామా ఎల్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, వైని ఎల్లో కాపీ చేసాము. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆపరేటర్ కనుక యాడ్ అనుకుంటే, ఎడిషన్ ఆపరేటర్ అనుకోండి, యాడ్ జెడ్ కామా ఎల్, దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ జెడ్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ జెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ జెడ్ అనే కదా మీనింగు, అంతేనా కాదా. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ ప్లస్ జెడ్ అంటే ఎల్ ప్లస్ జెడ్ మీన్స్ వై ప్లస్ జెడ్ అనే కదా. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, వై ప్లస్ జెడ్ ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది. నౌ వేర్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ వై ప్లస్ జెడ్, వై ప్లస్ జెడ్ యొక్క ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఇప్పుడు ఎల్లో ఉంది. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ ఈ రిజిస్టర్ ఎల్. కానీ మనకి ఒరిజినల్ 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉండాలి, ఒరిజినల్ 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం వేర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద ఆన్సర్, ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గరకు రావాలి, ఎక్స్లోకి రావాలండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ జెడ్ కదా మనం రాసింది, అంటే ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గరకు రావాలి, ఎక్స్లోకి రావాలి, నాట్ జెడ్, అంతే కదా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వై ప్లస్ జెడ్, ఇప్పుడు మన ఎల్లో ఉంది కానీ ఎక్స్లోకి రావాలి. ఓకే, వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే సింపుల్గా ఎక్స్లోకి రావాలి కాబట్టి అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓపెన్ చేసి అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని రాయమంటున్నాడు. వాల్యూని మూవ్ చేయకుండా ఎల్ అడ్రస్ని ఎక్స్కి అడ్రస్గా ఇవ్వమంటున్నాడు. ఎల్ అండ్ ఎక్స్ బోత్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ అడ్రస్. వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్ ఈస్ update the address descriptor of x to indicate that x is in the location of L. L లొకేషన్ x లొకేషన్ కింద రాసుకుంటామండి. క్లియర్ అండి. x యొక్క అడ్రస్లోకి రావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడు, అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఆఫ్ x ఓపెన్ చేసి అందులో x యొక్క అడ్రస్ ఏం రాస్తున్నా అంటే లొకేషన్ L ఈజ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ x అని రాశాడు. సో ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడన్నా మనం ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి అంటే అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఓపెన్ చేస్తాము. ఓపెన్ చేయగానే ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ ఏముంటుంది, ఎల్ ఉంటుంది. ఈ ఎల్ ఓపెన్ చేస్తే వాల్యూ వస్తుంది మనకి. క్లియర్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అయితే దీనికి ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఎక్స్ యొక్క ఎల్ అడ్రస్ని ఎక్స్కి ఎందుకండి అనుకుంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇలా మూవ్ ఎల్ కామా ఎక్స్, ఎల్లో ఉన్న వాల్యూని డైరెక్ట్గా ఎక్స్లో మూవ్ చేసుకోవటం, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. మూవ్ ఎల్ కామా ఎక్స్, అడ్రస్ కాపీ. ఇక్కడ ఇదేం చెప్పాడంటే అల్గారిథంలో అడ్రస్ని కాపీ చేయమన్నాడు. నేను రాసిన స్టెప్ ఏంటంటే వాల్యూని ఎక్స్ నుంచి ఎల్ నుంచి ఎక్స్లో మూవ్ చేసుకుంటున్నాము. అయితే నేను రాసిన దాని ప్రకారం వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మెమరీ లొకేషన్లో ఉంటుంది. వాడు చెప్పిన ప్రకారం అయితే వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. వాడి ప్రకారం వాడు చెప్పిన ఫోర్త్ స్టెప్ ఫాలో అయితేనేమో వాల్యూ రిజిస్టర్లోనే ఉంటుంది, అడ్రస్ని మాత్రం అప్డేట్ చేస్తాము. నేను రాసిన స్టెప్ ప్రకారం అయితేనేమో అడ్రస్ని ఏమి మార్చము, వాల్యూని అటు రిజిస్టర్ నుంచి తీసుకొచ్చి మెమరీలో పెడుతున్నాము. ద వాల్యూ ఈజ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ రిజిస్టర్ టు మెమరీ లొకేషన్. రెండింటి యొక్క మీనింగ్ ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాడు చెప్పిన ప్రకారం చేస్తేనేమో వాల్యూ రిజిస్టర్లో ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడన్నా వాల్యూ కావాలంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ ద వాల్యూ వెరీ ఫాస్ట్లీ, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ రిజిస్టర్. నేను రాసిన దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది అంటే వాల్యూ మెమరీ లొకేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి స్లో వెన్ వీ కంపేర్ విత్ ద రిజిస్టర్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ విల్ బి లో. ఇక్కడ యాక్సెస్ స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది, పైన ఏమో యాక్సెస్ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఎక్స్ యూజ్ చేసామా ఎల్ యూజ్ చేసామా అనేది. అందుకే అల్గారిథం వాడిందంటే స్పీడ్గా యాక్సెస్ అవ్వాలి కాబట్టి అడ్రస్ని మాత్రమే ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ని అప్డేట్ చేయమన్నాడు. వాల్యూని మూవ్ చేయకుండా ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ని ఏం చేసాము, అప్డేట్ చేసాము. ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎల్, ఎల్ని ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ కింద ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఓకేనండి ఫోర్త్ స్టెప్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ద ఫోర్త్ స్టెప్ నౌ?
ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ జెడ్ మనం కంప్లీట్ చేసాము. ఆ తర్వాత మరి లెఫ్ట్లో వైఆర్ జెడ్ రెండు ఆపరెంట్స్ ఉన్నాయండి, వై ఉంది జెడ్ ఉంది. వీటిని ఏంటి ఇంకా రిజిస్టర్స్లో అలాగే ఉంచాలా రిమూవ్ చేయాలా? వైని మనం తీసుకొచ్చి ఏం చేసాము, ఎల్ అనే రిజిస్టర్లో ప్లేస్ చేసాము, వైని జెడ్ని వాడాము, వీఆర్ యూజింగ్ వైఆర్ జెడ్. ఓకే, వైని జెడ్ని వాడుకున్నాక ఆ ఆపరేషన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మరి వైని జెడ్ని రిమూవ్ చేయాలా అలాగే ఉంచుకోవాలా? వై వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వై అండ్ జెడ్ ఆర్ నాట్, ఇంకా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, రిమూవ్ చేయాలా అంటే ఏం చేస్తుంటే వాటికి నెక్స్ట్ యూజెస్ ఏమి లేవనుకోండి, ఇంకా వైఆర్ జెడ్ని కింద ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడా వాడలేదు, ఓన్లీ ఆ లైన్ తర్వాత దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ వైఆర్ జెడ్ వెన్ దెర్ ఈస్ నో నెక్స్ట్ యూజెస్ అండ్ దెర్ ఇస్ నాట్ లైవ్ ఆన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, వాటి యొక్క వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత వాటికి లైఫ్ టైం లేదనుకోండి, ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై ఆపరేటర్ జెడ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో లైఫ్ టైం ఫర్ ద వై ఆర్ జెడ్, వాటి యొక్క లైఫ్ టైం కింద ఎక్కడ వాటిని మనం యూజ్ చేయకపోతే వాటిని ఏం చేస్తుంటే ద రిజిస్టర్స్ గివెన్ ఫర్ వై ఆర్ జెడ్ విల్ బి రిమూవ్డ్. వైకి జెడ్కి ఏమైనా రిజిస్టర్స్ ఇచ్చుంటే వాటిని రిమూవ్ చేసుకుంటా ఉంది. నెక్స్ట్ యూజెస్ ఏమీ లేకపోతేనేమో వీ విల్ ఆల్టర్ ద రిజిస్టర్స్, ఆ రిజిస్టర్ డిస్క్రిప్టర్లో అప్డేట్ చేస్తాము. ఓకే, దట్ ద రిజిస్టర్ విల్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్ ఆర్ వై ఆర్ జెడ్. వైకి కానీ జెడ్కి కానీ ఏమైనా రిజిస్టర్స్ ఇచ్చుంటే వాటన్నిటిని డిఅలోకేట్ చేస్తాము బై అప్డేటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ డిస్క్రిప్టర్. ఒకవేళ కింద మళ్ళీ ఎక్స్ వై కానీ జెడ్ కానీ అవసరం అయితే మాత్రం వాటిని అలాగే ఉంచుతాము. అవసరం లేకపోతే వెన్ దెర్ ఈస్ నో నెక్స్ట్ యూజ్ మీన్స్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ నో యూజ్ ఆఫ్ వై ఆర్ జెడ్, their lifetime is over, then in the register descriptor we update that the registers are not linked to the YRZ, there is no link between the register and YRZ, or already ఇచ్చిన registers కి YRZ కి రిలేషన్ లేదని చెప్పేసి అప్డేట్ చేసుకుంటాము. So that the registers will be from the registers Y or Z values will be removed. మీరు ఏమన్నా వైకి జెడ్కి వాడిన రిజిస్టర్లు ఉంటే వాటిని ఎంటీ చేస్తుందండి, వాటి నుంచి వై అండ్ జెడ్ని బయటకు తీసుకొస్తాం. దీస్ ఆర్ ద 5 జనరల్ స్టెప్స్ ఫర్ జనరేటింగ్ మెషిన్ కోడ్ ఫ్రమ్ 3 అడ్రస్ కోడ్. సి ఫస్ట్ గెట్ రిజిస్టర్ ఫంక్షన్ ద్వారా వీ విల్ గెట్ ద రిజిస్టర్ ఎల్. నెక్స్ట్ వి మూవ్ వై టు ఎల్, వైని ఎల్లో మూవ్ చేసుకుంటాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అడ్రస్ డిస్క్రిప్టర్ ఆఫ్ వై. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మ్ ఆపరేటర్ జెడ్ కామా ఎల్, ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ the address of the final variable will be 1 minute and slide cut ayindi. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ అప్డేటెడ్ టు ద లొకేషన్ ఎల్. ఇంకా వైకి జెడ్కి అదర్ యూజెస్ ఏమి లేకపోతే వి డిఅలోకేట్ ద రిజిస్టర్స్ గివెన్ టు వై ఆర్ జెడ్. దట్ ఈస్ ద బ్రీఫ్లీ ద సింపుల్ అల్గారిథం. ఓకే, ద శాంపిల్ అల్గారిథం ఫర్ కోడ్ జనరేషన్ ఇస్ దిస్ వన్. క్లియర్ అండి? దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ శాంపిల్ అల్గారిథం ఫర్ ద కోడ్ జనరేషన్. ఓకే అండి, మీకు యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ ఓఎస్ క్లాస్ ఉందంటండి. సార్ మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ 3 o'clock క్లాస్ కావాలన్నారు. వీ విల్ కంటిన్యూ దిస్ టాపిక్ ఆన్ టుమారో అగైన్. ఓకే, ఈ సింపుల్ అల్గారిథం చూసాము. రిమైనింగ్ పార్ట్ వీ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. రిమైనింగ్ అని సింపుల్ అండి, ఒక 5 to 10 minutes. జస్ట్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఎలా 3 అడ్రస్ కోడ్లో రాస్తాము, పాయింటర్స్ ఉంటే 3 అడ్రస్ కోడ్లో ఎలా రాస్తాము, అరేస్ ఉంటే హౌ వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ అరేస్ ఉంటే దాన్ని మెషిన్ కోడ్లో ఎలా రాస్తున్నాము, పాయింటర్స్ ఉంటే మెషిన్ కోడ్లు ఎలా రాస్తున్నాము, అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ మెషిన్ కోడ్లు ఎలా రాస్తున్నాము. దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఏ సింపుల్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఈ అల్గారిథం అర్థమైందంటే ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే దిస్ అల్గారిథం ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? అల్గారిథం ఓకేనండి? వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ దట్ వన్? ఒకసారి అల్గారిథం చూడండి. ఇంకా రిమైనింగ్ అంటే దీని ప్రకారమే కొంచెం చేంజ్.
Okay, first by using get register, we get the address register L. We take the register L with the help of get register function. Next, move y comma L by locating the address in the address descriptor. We perform the operation move y comma L. Next, we perform operator z comma L. Okay, then we update the address descriptor of x to indicate the location L. Clear. Next, if y and z, y or z has no other uses, the registers allocated to them will be deallocated and the register descriptor will be updated. That is briefly the algorithm, simple algorithm for the code generation. Clear. Tomorrow class we will see the generating code for assignment statements, pointers, etc. We will see in the next class. Thank you very much. By tomorrow we will complete the 15th.